नमस्ते। मेरो युट्युब च्यानल द स्मार्ट लर्निङ सेन्टरमा एकदम सम्पूर्ण विद्यार्थी मित्रहरू सम्पूर्ण स्टेक होल्डर्सलाई एकदम स्वागत गर्दछु। I have been discussing about different accounting पार्टहरू, अकाउन्टिङ टाइप्सहरू, अकाउन्टिङ सिस्टमहरू र त्यही सँगसँगै मैले चाहिँ आज अकाउन्टिङ फर फिक्स्ड एसेट्स because there are different types of assets we need in the business. Basically assets there are two types, fixed assets and current assets. And all the fixed assets are depreciated at the end of year, and if assets we purchased, such assets are very helpful to earn profit and to increase the efficiency of the business. And exactly we have to write the cost price or fair price of any assets, fixed assets, on our accounting system when we are going to prepare financial statement. In the statement, we have to write the exactly fair price or cost price of any particular assets. It may land, building, plant, machinery, furniture, fixture, whatever assets we have to write exact fair price, exact cost price, because the price of fixed assets is gradually decreased due to different causes, because time is very changeable on the basis of time, on the basis of cost, on the basis of technology. The price of fixed assets always decreasing trend मा हुन्छ र यही भएर फिक्स एसेटसँग रिलेटेड विभिन्न एक्टिभिटिज, विभिन्न ट्रान्जेक्सनहरू रेकर्ड गर्ने सिस्टमलाई हामी के भन्छौँ, अकाउन्टिङ फर फिक्स्ड एसेट्स भन्छौँ. This chapter is very important for +2 management students and bachelor level students as well, because in business we use different types of assets. Such assets are recorded systematically, properly on the basis of double entry system. So this is a kind of ledger. This accounting for fixed assets is a ledger, and this is totally depends on different types of journal entries which are related to fixed assets. Sometimes we may purchase fixed assets, and sometimes we sell fixed assets, and fixed assets are always depreciated, and how such transactions are incurred in the business, and how such activities, such transactions we can record in accounting system. That we can find out from accounting for fixed assets. So it records. It is record keeping system of different types of fixed assets. We know fixed assets, basically there are two types. One is tangible and intangible, but this is based on tangible fixed assets. जुन कुरो हामी देख्न सक्छौं, छुन सक्छौं, र fixed assets are depreciated every year at the end of month, at the end of year. These fixed assets we have to decreased by the fixed percentage, fixed rate of depreciation value. किनकि डिप्रिसिएसनको विभिन्न टाइपका एसेट्सहरूको चाहिँ रेट गभर्नमेन्टले फिक्स गरिदिएको हुन्छ. त्यसकै बेसिसमा प्रत्येक वर्ष जुन डिप्रिसिएट भएको छ त्यो डिप्रिसिएट भएको भ्यालु चाहिँ हामीले फाइनान्शियल स्टेटमेन्टमा, इन्कम स्टेटमेन्टमा चार्ज गर्छौं, र त्यो चाहिँ फिक्स एसेट्सबाट डिप्रिसिएसन घटाइसकेपछि जति अमाउन्ट आउँछ, this is the closing value अथवा book value of fixed assets, and this much amount is recorded in balance sheet. And we know on the basis of different ledger balances we can make trial, and on the basis of trial we can make financial statement, that is final account. Okay? Final account is the very important step, and this step depends on such types of different transactions or activities. किनकि अब प्रत्येक फिक्स एसेट के हुन्छ, डिप्रिसिएट हुन्छन्, र डिप्रिसिएसन चार्ज गरिसकेपछि जति भ्यालु आउँछ, दिस भ्यालु वी हेभ टु राइट इन ब्यालेन्स सिट, एन्ड जति डिप्रिसिएसन हुन्छ त्यो डिप्रिसिएसन दैट वी चार्ज अन इन्कम स्टेटमेन्ट एन्ड प्रॉफिट एन्ड लॉस अकाउन्ट. एन्ड सच डिप्रिसिएसन इज भेरी हेल्पफुल फर डिटरमाइनिङ, फर क्याल्कुलेटिङ अफ ट्याक्स लाइबिलिटीज, हाउ मच ट्याक्स पे टु गभर्नमेन्ट. यदि हामीलाई थाहा छ tax is always imposed on net profit. More tax, no profit, no tax. Right? If depreciation is a kind of expense, it is always decreases the price of fixed assets, and it is charged on profit and loss account or income statement, that reduce the profit. If profit is reduced, that automatically decrease the tax liabilities, and then
It is also known as the accounting for depreciation. Yes, this chapter, accounting for fixed assets, is also known as accounting for depreciation, and it helps to calculate accurate exactly profit or loss of the business, because this depreciation is a kind of non-cash expenses. यसलाई हामी depreciation is non-cash expenses. This is charged on income statement. It decreases profit, and if profit is decreases, and then depreciation is also helps to determine tax liabilities of the business. How much tax paid to government, that we can calculate by help of this accounting for fixed assets. Accounting for fixed assets is a ledger. Yeah, already I mentioned. It is a ledger account, and ledger depends on journal entries. Yeah, which depends on different types of journal entries relating to fixed assets. Without journal entry relating to these different fixed assets relating जतिवटा journal entry छ, त्यो journal entry बनाइसकेपछि मात्रै हामी लेजर बनाउँछौँ, र लेजर भनेको सिम्पली अब हामीले के भन्छौँ भने इट इज अ फिक्स्ड एसेट्स अकाउन्ट हो. फिक्स्ड एसेट्स अकाउन्ट कुनै पनि फिक्स्ड एसेट्स, दिस इज अकाउन्ट हो. देयर आर टू डिफरेंट साइड्स, डेबिट एन्ड क्रेडिट, र प्रत्येक वर्ष हामीले कति यसको बुक भ्यालु आउँछ दैट वी हेभ टु क्याल्कुलेट. अब यहाँनिर अन द बेसिस अफ इट लेजर इज डिपेन्ड्स अन जर्नल इन्ट्री, र यसको प्रत्येक वर्ष हामीले फेयर प्राइस एक्ज्याक्टली प्राइस कति छ त्यो कुरो क्याल्कुलेसन गर्छौँ, र यो क्याल्कुलेसन गर्नुको लागि देन वी निड डिफरेंट टाइप्स अफ जर्नल इन्ट्रिज. या those entries which are relating to fixed assets. अब यो फिक्स्ड एसेट्ससँग रिलेटेड विभिन्न जर्नल इन्ट्री हामीले अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्नुपर्छ. यो जर्नल इन्ट्री हामीले बुझ्यौँ भने बल्ल यसको बेसमा हामी चाहिँ लेजर बनाउन सक्छौँ, र लेजर बनाइसकिसकेपछि एक्ज्याक्टली त्यसपछिका फर्दर स्टेपमा हामी जान्छौँ. सो योसँग रिलेटेड फिक्स्ड एसेट्ससँग रिलेटेड व्हेन फिक्स्ड एसेट्स आर पर्चेज्ड, फिक्स्ड एसेट्स अकाउन्ट डेबिट टु क्यास टु ब्याङ्क. If assets are purchased on credit, that is creditors पनि हुन सक्छ. त्यसैले क्यास लेखे पनि हुन्छ, क्यास छ भने पेमेन्ट थ्रु ब्याङ्क छ ब्याङ्क लेख्छौँ, अथवा पर्चेज गर्यो पेमेन्ट गर्न बाँकी छ भने देन वी हेभ टु राइट क्रेडिटर्स. एन्ड अल द फिक्स्ड एसेट्स अलरेडी मैले के मेन्सन गरिसकेको छु भने all the fixed assets are depreciated. र when depreciation is charged, we know depreciation is non-cash expenses, and all the expenses and losses are debit. So depreciation charge on fixed assets, depreciation account debit to fixed assets. किन depreciation debit भयो? It is a kind of non-cash expenses. र मैले यो भन्दा विभिन्न स्टुडेन्ट्स यदि नयाँ भाइ बहिनी मित्रहरू हुनुहुन्छ भने मैले यो भन्दा अघिल्लो विभिन्न भिडियोमा चाहिँ रुल्स अफ डेबिट एन्ड क्रेडिट on the basis of account, these are called golden rules. There are three accounts: personal, real and nominal account. Every account has different rules. प्रत्येक अकाउन्टको फरक फरक रुल हुन्छ. त्यस्तै मोडर्न रुलमा मोडर्न चाहिँ on the basis of nature, if assets are increases, decreases, liability increase, decrease, यो सम्बन्धी विभिन्न भिडियोजहरू मैले प्रिभियस भिडियोजहरूमा मेन्सन गरेको छु. मेरो प्रिभियस भिडियोज हेरिदिनु होला, लाइक सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला. सो अब यहाँ मैले भन्न खोजेको कुरो के भने डिप्रिसिएसन इज अ काइन्ड अफ एक्सपेन्सेस एन्ड अल द एक्सपेन्सेस आर डेबिटेड. सो डिप्रिसिएसन अकाउन्ट डेबिट. इफ द भ्यालु अफ एसेट्स इज डिक्रिज, कुनै पनि एसेट्सको भ्यालु डिक्रिज भयो भने देन वी हेभ टु क्रेडिट. यसले क्रेडिट हुन्छ डिप्रिसिएसन अकाउन्ट डेबिट. फिक्स एसेट्स एन्ड अलरेडी मैले यहाँ डिप्रिसिएसन हेल्प्स टु क्याल्कुलेट एक्युरेट प्रफिट एन्ड लस. सो if depreciation must be transferred to profit and loss account. If we transfer to profit and loss account, so profit and loss account debit to depreciation हुन्छ, र किनकि यसले हामी प्रफिट लसमा चार्ज गर्छौँ, प्रफिट घटाउँछ. एन्ड समटाइम्स फिक्स्ड एसेट्स मे बी सेल ड्यू टु अब्सोलिसेट, ड्यू टु चाहिँ एक्सिडेन्ट, केही टुटफुट भयो, बिग्रियो, काम नलाग्ने भयो भने इन द्याट केस वी हेभ टु सेल फिक्स्ड एसेट्स. व्हेन फिक्स्ड एसेट्स आर सोल्ड, व्हाट कम्स इन क्यास आउँछ, क्यास अर ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट टु फिक्स्ड एसेट्स. यस्तै बेसमा यही विभिन्न जर्नल इन्ट्रीको बेसमा हामी के बनाउँछौँ, लेजर बनाउँछौँ है. अब समटाइम्स कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने समटाइम्स दिस फिक्स्ड एसेट्स मे सेल अन प्रफिट अर लस. नेक्स्ट जर्नल इन्ट्री नम्बर एमा, इफ देयर इज लस अन सेल अफ फिक्स्ड एसेट्स. यदि फिक्स्ड एसेट्स सेल गर्दा लस भयो भने है, ध्यान दिएर सुन्ने,
लस कतिखेर हुन्छ वी हेभ टु कम्पेयर टु प्राइसेस द्याट इज एसपी एन्ड सिपी समटाइम्स एसपी मोर इज प्रफिट सिपी मोर इज लस SP and CP. Okay, SP more that is profit, CP more that is loss. And if there is loss कतिखेर हुन्छ भने जब हामीले बेचेको प्राइस कम हुन्छ थोरैमा बेच्छौँ यदि कस्ट प्राइस भन्दा भने लस हुन्छ र वी नो अल द लसेस एन्ड एक्सपेन्सेस आर डेबिटेड लस एन्ड एक्सपेन्स के हुन्छ डेबिट हुन्छ सो यसको इन्ट्री अकाउन्टिङ फर फिक्स एसेटको लागि इन्ट्री बनाउँछौँ हामी प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट डेबिट बिकज यु नो अल द लसेस एन्ड एक्सपेन्सेस आर डेबिट र सच लसेस यो भ्यालु घट्यो भने हामी लस हुन्छ क्रेडिट गर्छौँ फिक्स एसेट्स लस भयो भने प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट डेबिट टु एसेट्स द्याट मिन्स फिक्स एसेट्स हाम्रो इन्ट्री हुन्छ नम्बर नेक्स्ट इफ देयर इज profit on sale of assets अब कहिलेकाहीँ प्रफिट पनि हुन सक्छ इफ प्रफिट यु नो अल द इन्कम्स प्रफिट एन्ड गेन्स आर क्रेडिट सो लस भयो भने क्रेडिट हुन्छ भने प्रफिट भयो भने डेबिट हुन्छ एसेट्स द्याट मिन्स फिक्स एसेट्स अकाउन्ट डेबिट टु प्रफिट एन्ड लस प्रफिट अकाउन्ट भयो प्रफिट भयो Okay, these are the very important journal entries. 1, 2, 3, 4, 5, 6 entries are very, very important for accounting for fixed assets. यही कुराहरू यही जर्नल इन्ट्रीको बेसमा हामी के बनाउँछौँ लेजर बनाउँछौँ र लेजर बनाउँदाखेरि जस्तो सपोज अब यहाँ के भयो भने व्हेन वी पर्चेज गर्दाखेरि फिक्स एसेट डेबिट छ फिक्स एसेटको डेबिट साइडमा लेख्छौँ डिप्रिसिएसन अलवेज क्रेडिट हुन्छ के अरे डेबिट हुन्छ र फिक्स एसेट्स अकाउन्टमा क्रेडिट लेख्छौँ क्रेडिटमा लेख्ने फर इक्जाम्पल मैले इक्जाम्पल थोरै मैले यहाँ दिस इज लेजर अकाउन्टिङ फर फिक्स एसेट्स अकाउन्टिङ फर डिप्रिसिएसन इज काइन्ड अफ लेजर अकाउन्ट नै हो यसमा हामी विभिन्न जर्नलको बेसमा लेजर बनाउँछौँ देन सपोज अब हामीले फिक्स एसेट्स अकाउन्ट बनाउनु पर्यो There are two different sides, debit and credit. Debit 4 column, पछि फुलमा बनाउला अनि सपोज फिक्स एसेट्स अकाउन्ट डेबिट छ वी हेभ टु राइट इन डेबिट साइड द करस्पोन्डिङ अफ दिस वान यसको उल्टो लेख्छौँ टु क्यास लेखे पनि भयो बाइङ लेखे पनि भयो क्यास अकाउन्ट हाउ मच हामीले कतिमा किन्यौँ दैट वी हेभ टु राइट एन्ड सेकेन्ड इन्ट्री डिप्रिसिएसन टु फिक्स एसेट्स क्रेडिटमा छ बाई डिप्रिसिएसन अकाउन्ट कति डिप्रिसिएट भयो हाउ मच डिप्रिसिएसन चार्ज 10,000 20,000 1 लाख 2 लाख हाउ मच वी हेभ टु राइट अनि प्रत्येक एभ्री इयर वी हेभ टु क्लोज द लेजर यसको लेजर क्लोज गर्छौँ यसपछि मैले क्वेसन बनाउँछु क्वेसनमा चाहिँ डिटेल कुराहरू डिस्कसन गर्छु सेल गर्दाखेरि क्यास अर ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट टु फिक्स एसेट्स क्रेडिटमा छ बाई फिक्स एसेट्स हेर्नुहोस् है यहाँ किन्दाखेरि डेबिट भयो भने व्हेन वी पर्चेज गर्दा डेबिट भयो भने सेल गर्दाखेरि क्रेडिट हुन्छ सिमिलरली अब यहाँ प्रफिट एन्ड लस हेर्नुहोस् है यहाँ लस भयो भने कहाँ हुने भयो त लस क्रेडिटमा हुने भयो बाई प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट द्याट इज द लस क्रेडिट हुने भयो तर कुन डेटमा छ डेट इज द इम्पोर्टेन्ट वान यसमा हामी डेट इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट पछि डिस्कसन गर्ने नै छौँ अनि यदि प्रफिट भयो भने डेबिट किनकि प्रफिट क्रेडिटमा भयो भने टु प्रफिट एन्ड लस यो प्रफिट हो प्रफिट अकाउन्ट कति भयो हाउ मच वी हेभ टु राइट सो अब हेर्नुहोस् है यसरी हामीले यो एउटै डेटमा डेट इज द भेरी इम्पोर्टेन्ट फर दिस अकाउन्टिङ फर डिप्रिसिएसन एन्ड अकाउन्टिङ फर फिक्स एसेट्स कुन डेटमा किन्यौँ कुन डेटमा डिप्रिसिएसन चार्ज भयो कुन डेटमा अकाउन्टिङ क्लोज हुन्छ द्याट इज द भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ फर अकाउन्टिङ फर फिक्स एसेट्स अहिलेलाई मैले चाहिँ यो भिडियोमा अकाउन्टिङ फर फिक्स एसेट्समा के हो त अकाउन्टिङ फर फिक्स एसेट्स के हो कसरी बनाउँछौँ किन बनाउँछौँ र यो केमा डिपेन्ड हुन्छ यसका विभिन्न कन्सिक्वेन्सेसहरू के हुन्छन् भन्ने कुरोमा मैले डिस्कसन गरेँ वन्स अगेन नटसेल कन्क्लुजनमा मैले के भन्छु भने अकाउन्टिङ फर डिप्रिसिएसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ अकाउन्टिङ विच इज प्रिपेयर्ड एट द एन्ड अफ 1 year
always at the end of 1 year. And it is depends on different types of fixed assets, and fixed assets are recorded properly, and we know all the fixed assets are depreciated, and depreciate हुन्छ भने that we have to charge, र depreciation is दुई ठाउँमा इफेक्ट गर्छ, एउटा फिक्स्ड एसेट्सको भ्यालुमा, अर्को चाहिँ हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्टमा अथवा प्रफिट एन्ड लसमा यसले इम्प्याक्ट गर्छ। र त्यो सँगसँगै इफ वी क्यालकुलेट एक्ज्याक्टली प्रफिट लस कति भयो भन्ने कुरो क्यालकुलेसन गर्न सकियो भने ट्याक्स लाइबिलिटिज कति हुन्छ त्यसले पनि हामी त्यो पनि फाइन्ड आउट गर्छौँ, एक्ज्याक्ट ट्याक्स लाइबिलिटिज अफ द बिजनेस। त्यो सँगसँगै एक्ज्याक्ट फेयर प्राइस अफ द बिजनेस अथवा फेयर प्राइस अफ डिफ्रेन्ट एसेट्सको एक्ज्याक्टली प्राइस कति हो त्यो प्राइस पनि हामीले फाइन्ड आउट गर्छौँ। र विभिन्न स्टुडेन्ट्सको लागि यो फर ग्रेड 11 को लागि भेरी इम्पोर्टेन्ट, यु विल गेट इन द एक्जाम 5 मार्क्स। त्यस्तै ब्याचलर्स लेभलका विभिन्न बिबिए, बिबिएस अनि बिएचएम, बिआइएम सबैको सेक्टरमा चाहिँ यु विल गेट इन द एक्जाम मिनिमम 5 मार्क्सदेखि 8 मार्क्स 15 मार्क्ससम्मको यु विल गेट इन द एक्जाम। सो वन्स अगेन इट इज माई सजेसन एन्ड रिक्वेस्ट टु यु, प्लिज मेरो भिडियो सुरुदेखि लास्टसम्म हेरिदिनु भयो भने यो कन्टेन्टमा, यो टपिकमा भएका विभिन्न कन्फ्युजनहरू हटेर जान्छ। र यदि लाइक सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने लाइक सब्सक्राइब एन्ड कन्स्ट्रक्टिभ फिडब्याकको पनि मैले अपेक्षा गरेको छु। थ्याङ्क यू भेरी मच, थ्याङ्क यू।